ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು 3 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಎತ್ತದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, the Advisory Council of the OBC Department of AICC unanimously thanked Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji for courageously taking up the cause of social justice for the marginalized sections of the society in our country and for having stood up for the cause of the backward classes in particular. Rahulji's steely resolve forced the Manumadi Modi government to surrender to the just and constitutional demand for the caste census in India. On behalf of all the backward classes of India, the Council conveys its heartfelt appreciation and credits Rahulji's contribution for this historic achievement. We remind ourselves that although this is a milestone, it is at the same time a small step in ensuring social justice as envisaged in our Constitution. Under the brave and unflinching leadership of our Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji, India is destined to realize and achieve the ultimate constitutional objective of social transformation, leading to an egalitarian and equal society in our great nation. We hereby resolve and take a oath to continue to fight for justice for all, holding aloft in our hands the Congress Party flag led by the brave and courageous leadership of our Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji. We hereby pass a resolution
for an intense and fierce nationwide national campaign for number 1, national level cash census by the Census Commission of India, officially known as the Office of the Registrar General and Census Commissioner, India. The census must include social, economic, educational, employment, political aspects of each individual and CATS keeping at the forefront the Telangana State Sheep Caste Survey as a role model. Second, the breaking of the 50% cap barrier in providing reservation, thereby ensuring suitable reservation for the OBCs in education, service, political and other areas. Third, reservation in private educational institutions as per Article 15 Class 4. Article 15 Class 4 of the Indian Constitution. Any other point may be suggested by the delegates. This is the first resolution passed by the Council unanimously. The second resolution is moved by our Anil Jai Hind. 2015ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೋಷಿಯೋ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, all people in the state of Karnataka. Hey, Talaya. ಎಲ್ಲ ಜನರದು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯೋ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅವರು 2015ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು 18ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಆಗ ವರದಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು BJP ಅವರು ಇದ್ದರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅವರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಳೆಯದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು
3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Karnataka in the country is the first state to conduct a caste census after 1931. That is why we called it as a Karnataka model. No. Telangana is completed and it is implemented. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕೇವಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಈ ಒಂದು 3 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ told in the constitution. The Congress party is committed to it. We are going to implement it. See, ಅಹಿಂದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸಿಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮಪಾಲು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿದೆಯಾ? ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬರೀ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಹಳ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.